तेरे लागे क्या चतुराई, तेरे लागे क्या चतुराई, साहिब का हुक्म ना करना जाए, साहिब का हुक्म ना करना जाए, तेरे लागे क्या चतुराई, तेरे लागे। मुल खरीदी लाला गोला, मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम भागा, मेरा नाम भागा, गुर की बचनी हाट बिकाना, गुर की बचनी हाट बिकाना, जितलाया तितलागा, जितला तेरे लागे क्या चतुराई, तेरे लागे क्या चतुराई, तेरे लागे। माला ली प्यो लाला मेरा, माला ली प्यो लाला मेरा, हो लाली का जाया, हो लाली का जाया, लाली नाचे लाला गावे, लाली नाचे लाला गावे, भगत करो तेरी राया, भगत करो तेरी राया, तेरे लागे क्या चतुराई, तेरे लागे क्या चतुराई, साहिब का हुक्म ना करना जाए, साहिब का हुक्म ना करना जाए, तेरे लागे क्या चतुराई, तेरे लागे। पिए पानी आणी मीरा, पिए पानी आणी मीरा, खाए तपी सड़ जाओ, खाए तपी सड़ जाओ, पक्का फेरी पैर मलूवा,
जपत रहा तेरा नाम, तेरे लागे क्या चतुराई, तेरे लागे क्या चतुराई, तेरे लूण हरामी नानक लाला, लूण हरामी नानक लाला, बख्शे तुझ वडियाई, बख्शे तुझ वडियाई, आद जुगाद दया पतनाता, आद जुगाद दया पतनाता, तुद विण मुकत ना पाई, तुद विण मुकत ना पाई, तेरे लागे क्या चतुराई, तेरे लागे क्या चतुराई, साहिब का हुक्म न करना जाए, साहिब का हुक्म न करना जाए, तेरे लागे क्या चतुराई, तेरे लागे, तेरे लागे, तेरे लागे क्या चतुराई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मारू महला पहला, मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाव सपागा, गुर की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतुराई, साहिब का हुक्म ना करना जाई रहाओ, माँ लाली प्यो लाला मेरा, हौला लेका जाया, लाली नाचे लाला गावे, भगत करो तेरी राया, पिए त पानी आणी मीरा, खाए त पीसण जाओ, पखा फेरी पैर मलोवा, जपत रहा तेरा नाम, लूण हरामी नानक लाला, बख्शे तुद वड्याई, आद जुगाद दया पत दाता, तुद विण मुकत न पाई, लूण हरामी नानक लाला, बख्शे तुद वड्याई, आद जुगाद दया पत दाता, तुद विण मुकत न पाई। संगत जी, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 991 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਉ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲਾਲੇ ਕਿਆ ਚਤੁਰਾਈ, ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਰਹਾਉ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਓ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਲੇ ਦਾ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਲਾਮ, ਚਾਕਰ, ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਸਰਵੈਂਟ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
आओ गुरु महाराज तो पूछिए सेवा दी डेफिनेशन। सतगुर की सेवा गाखड़ी सिर दीजै आप गवाए। भाव सतगुर ਦੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ ਹੈ, ਔਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ मतलब अपनी मत और आप भाव अपनी हौमे ईगो ਨੂੰ ਗਵਾਣਾ ਪਏਗਾ। अपनी मत ਨੂੰ ਗਵਾਣਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰਹਾਉ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਪੀ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੀ ਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਪਣਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਮ ਜਪ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। when A equals to B, B equals to C, then A equals to C। उसी तरह गुरु की सेवा equals to नाम जपना या रब्बी गुणां ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਗਵਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਸੇਵਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? आओ भगत कबीर जी तो पूछिए। कबीर रोड़ा होए रो बाट का, तज मन का अभिमान। ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान। भाव जे कोई अपने मन ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤਜ ਕੇ ਰਾਹ ਦਾ ਪਿਆ ਰੋੜਾ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸਤੇ ਦਾ ਪਿਆ ਪੱਥਰ ਰਾਹੀ ਦੇ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਿਆ, पंथी को दुख दे। ऐसा तेरा दास है ज्यों तरनी मैं खे। भाव ਪੱਥਰ ਬਣਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਉਹ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਈ ਮਿੱਟੀ ਵਾਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਈ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮ ਦਿਲ ਤੇ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡੀਡਸ ਜਾਂ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਖੇਹ ਹੋਈ ਤੋ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਜੋ ਉੱਡ ਲਾਗੇ ਅੰਗ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸਰਬੰਗ। ਭਾਵ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹ ਤੇ ਉੜ ਕੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਚਿਮੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੜਜਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਐਬ ਅਤੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡੈਪਟੇਬਲ ਅਤੇ ਐਡਜਸਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ, ਰੋੜੇ ਤੋਂ ਖੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਬੀਰ पानी हुआ तो क्या पया, सीरा ताता होए। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। भाव पानी होने ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੋ ਕਦੀ ਗਰਮ ਤੇ ਕਦੀ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।
ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਰੱਬ ਵਾਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ। एग्जाम्पल, रब जी निर्भव, मैं भी निर्भव बन जावा। रब जी मिठ बोलड़े, मैं भी मिठ बोलड़ा बन जावा। पर यह होएगा किवें? यह होएगा गुरु दी मत नू अपना के। मतलब जे मैं अपनी मत, अपनी चतुराइयां नू छड़ दांगा तां ही मैं तेरा लाला, मतलब रब जी दा सेवक कहलावांगा। और सेवक बन के भी मैं तेरे हुक्म निजम दा अंत नहीं पा सकता, क्योंकि वो इन्ने बेअंत ने। साहिब का हुक्म ना करना जाई। ते हुण मेरे नाल एक दिक्कत है, मैं अपनी चतुराइयां भी छड़ना नहीं चाहता और हुक्म नू भी खिड़े मत्थे कबूल नहीं करता। आओ वेखिए किवें। मैनू कोई वास्ता ही नहीं है कि कोई धर्म दा प्रैक्टिकल या इनोवेटिव प्रचार करदा होए। मैं बिना फैक्ट्स और दलील सुने अपनी स्टेजेस, अपनी ईगो और अपने धड़े ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘੰਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੱਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 3 ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਕ੍ਰੈਬਸ, ਕੇਕੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਕੰਟੇਨਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਟੇਨਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਬਸ ਪਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਨੈਟ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੰਟੇਨਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਰੋਂਗ 2 ਲੋਹੇ ਦੀ ਨੈਟਸ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਕੰਟੇਨਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਭਲਿਆ ਇਹ 2 ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਪੱਕੀ ਨੈਟ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੀਜਾ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੀਜੀ ਬਾਸਕਟ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਬਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਚਤੁਰਾਈ। ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮਤ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਮਰਨ ਦਿਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਸ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੱਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਧਰਮ ਧੰਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਵਿਕੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਗਲੀ ਜਿਨਾ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਿਬਗ, ਓਏ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਐ ਬਾਨਾ ਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾਏ, ਹਰ ਬਾਬਾ ਦਾ ਭਗਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਬਾਸ ਬਾਕੀ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਚਤੁਰਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਣੀ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਲਾਈਵ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਆਇਲਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਦੀजिए ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਆਓ ਵੇਖੀਏ। ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਬਲੇਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਪਾ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਲਾਸਟ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 94 ਸ਼ਬਦ ਰਿਸਾਈਟ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿੜਾਓ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੈਦਖਾਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣਵਾਏ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ?
ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ, ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਜਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਹਾਉ ਇੱਕਦਮ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜੀਣਾ। ਜਦ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਨਮਤ ਨੇ, ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਤ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਰਜਨ, ਲਾਲਾ, ਸੇਵਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਰੱਬੀ ਨਿਜਮਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਸੇਵਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥਾਂ, ਇੱਕ ਦਰ ਤੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਪਾਗਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਟ ਬਿਕਾਨਾ, ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਲਾਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਦੇकर ਖਰੀਦ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਯੂਸੇਜ, ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਗੋਲਾ। ਗੋਲਾ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਕ, ਔਰ ਹਾਟ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੌਪ ਜਾਂ ਦਰ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਫਰੂਟਸ ਦੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਲੇਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਸਿਸ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਲੇਵ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਸਲੇਵਰੀ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਐਸੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਰੱਬੀ ਗੁਨਾ ਰੂਪੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਕ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਿਕ ਗਿਆ ਹਾਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਤੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁਣ ਸੁਭਾਗੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਮ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਭਾਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਔਰ ਮਤ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਭਾਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸੁਭਾਗਾ ਕਹਿਲਾਏਗਾ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਭਾਗਾ ਹੀ ਬੁਲਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੁਭਾਗਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਲਾਜ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਜਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਭਾਗੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬੋਰਾ, ਕਮਲਾ ਜਾਂ ਪਾਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ऊपर वाला जो कराएगा वही होना है, ऊपर वाले की ਇੱਛਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿੱਟ ਹੈ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ,
ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਉੱਥੇ ਕਿਧਰੇ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਤਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾਈਏ ਕਿ ਕਟ ਕਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ, ਜਾਂ ਈ ਭੈ ਬੀਠਲ ਊ ਭੈ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੋਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ ਚਾਕਰ ਗੋਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬੀ ਨਿਜਮਾ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਦਾ ਬਣਾ ਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਭਾਗਾ ਕਹਿਲਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਚਨੀ ਜਾਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਦ ਵੇਚਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਭਰਪੂਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਚੱਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਲਾਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਕਿਵੇਂ। ਮਾਲਾ ਲੀ ਪਿਓ ਲਾਲਾ ਮੇਰਾ, ਹੌਲਾ ਲੇਕਾ ਜਾਇਆ, ਲਾਲੀ ਨਾਚੈ ਲਾਲਾ ਗਾਵੇ, ਭਗਤ ਕਰੋ ਤੇਰੀ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਔਰ ਪਿਓ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਤੁਰ ਕੇ ਲਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੱਚਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿਓ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਹੋਇਆ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਡਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਮਤ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਮਤ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਔਰ ਸੰਤੋਖ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪੇ ਹੀ ਸੰਤੋਖ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਚੂਜ਼ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਗਾਈਡ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਲਾਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਜਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰੂਪੀ ਮਤ ਰੱਬੀ ਨਿਜਮਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨੱਚਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਰੂਪੀ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਗਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤੋਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲੀ ਨਾਚੈ ਲਾਲਾ ਗਾਵੇ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣ ਸਰੂਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਨਿਜਮਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਹੀ ਅਸਲੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਟਪੁੱਟ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਮਤ ਔਰ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਗੁਣਾ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਤਾਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਓ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੀਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਣੀ ਮੀਰਾ, ਖਾਏ ਤਾਂ ਪੀਸਣ ਜਾਓ, ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪੈਰ ਮਲੋਵਾ, ਜਪਤ ਰਹਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਸੇਵਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵਾਪਰੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਰਥ ਨੂੰ ਟਵੀਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਰ ਜਾਂ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੇਰਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਵਿਦ them ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਟਵੀਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ।
ਔਰ ਐਸੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਹਦਾਰੀ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚਵਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਰੂਪੀ ਮਨ ਜਾਇਆ ਹੈ, ਜਨਮਿਆ ਹੈ ਮਤ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਔਰ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਪਿਤਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਡੀਡਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਰੀ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋਣਗੀ। ਇਧਰ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹਨ ਪਾਣੀ, ਖਾਣਾ, ਪੱਖਾ ਫੇਰਨਾ ਔਰ ਪੈਰ ਮਲਣਾ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜੋ ਪਾਣੀ ਉਹ ਗੁਣ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਅਬ ਮੋਹਿ ਜਲਤ ਰਾਮ ਜਲ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਖਾਣੇ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਔਰ ਸੇਵਕ ਮਨ ਜਿਹਨੂੰ ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਨਾਮ ਹਰ ਰਜ ਰਜ ਜਨ ਖਾਹੋ। ਤੇ ਪੱਖਾ ਫੇਰਨਾ ਔਰ ਪੈਰ ਮਲਣਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਜਦ ਪੱਖਾ ਫੇਰਦੇ ਔਰ ਪੈਰ ਘੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲने वाली ਵਿਜ਼ਡਮ। ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬਾਂਧਿਓ ਪਾਲ। ਇਸ ਵਿਜ਼ਡਮ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥਕਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਬੰਦ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਉਸ ਗੋਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਕਮਿਟਡ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉसी ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉसी ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸੇਵਕ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਲੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਾਉ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਕਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਬੰਦ। ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਨਾਨਕ ਲਾਲਾ ਬਖਸ਼ੈ ਤੁਧ ਵਡਿਆਈ। ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਦਇਆ ਪਤ ਦਾਤਾ ਤੁਧ ਵਿਣ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਈ। ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ, ਲੂਣ ਦਾ ਭਾਵ ਨਮਕ, ਹਰਾਮੀ ਦਾ ਭਾਵ ਧੋਖਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਇਧਰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਨਿਜਮ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਦ ਤੋਂ ਜੁਗਾਦ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਧਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਧਰ ਕੋਈ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਕੁਮਤ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਲਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਚਾਕਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਲਾਲਾ, ਗੋਲਾ ਜਾਂ ਸੁਭਾਗਾ ਬਣ ਸਕਾਂਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਮਤ ਔਰ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਵਰਚੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ
ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।